Hello everyone, this is your surgeon behind the voice. Welcome to my YouTube channel, Surgeons Travel. Hello అందరికీ, నేను మీ సర్జన్ బిహైండ్ ద వాయిస్. కంటిన్యూయింగ్ అవర్ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రయాగ్రాజ్, దట్ ఈస్ కుంభమేళా. మీ అందరికి తెలుసు, నేను కోల్కతా నుంచి ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్తున్నాను కుంభమేళకి. నేను ఆల్రెడీ వారణాసి వచ్చానమాట. ఇది వారణాసి నుంచి ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్ళే దారి. ఈ వీడియోలో నేను ప్రయాగ్రాజ్ రీచ్ చూపిస్తాను. రీచ్ అయ్యే వారికి ఇక్కడ హెవీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉన్న వల్ల మనం ఆపోజిట్ లేన్ నుంచి క్రాస్ చేస్తున్నాము. సో టుడే వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ వారణాసి. ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్ ద వే we are going from Varanasi to Prayagraj, which is nearly 160 kilometers away. You can see there's a huge traffic on the left, so I am clearing the traffic from the right, from the service lane. ఇక్కడ చూడొచ్చు చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది యాక్చువల్గా. నేను ఇక్కడ నుంచి మెల్లిమెల్లిగా క్లియర్ చేస్తున్నాను. అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి సర్వీస్ లేన్ నుంచి వెళ్తున్నాను. हमारा जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं हम महाकुंभ मेले में जा रहे हैं. आपको सबको पता है, हम कोलकाता से जा रहे हैं, कोलकाता से प्रयागराज जा रहे हैं. अभी हम वाराणसी रीच हो गए. ये रास्ता तो वाराणसी से प्रयागराज जाने का रास्ता है. हम ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, ऑपोजिट साइड से जा रहे हैं, ऑपोजिट सर्विस लाइन से जा रहे हैं. क्योंकि हमारा रास्ता रहता ना पूरा बंद किया था, हेवी ट्रैफिक जाम की वजह से बंद किया. इस वजह से हम लोग ऑपोजिट लेन से क्लियर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके. यहाँ देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम है. बहुत लोग था, जब मैं गया था बहुत लोग था. ये वीडियो फरवरी का है, फरवरी 28 सॉरी जनवरी का है, फरवरी नहीं. मैं जनवरी में गया था, जनवरी 28 का, 29 का. ये वीडियो देख सकते हैं. ये पूरा इस लाइन पूरा रास्ता पूरा ये प्रयागराज का व्हीकल्स है. ये लोग सब रिटर्न हो रहे हैं. लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा है. मैंने प्रयागराज से वाराणसी जो रास्ता रहता है और एकदम बहुत अच्छा है. देख सकते हैं मैं रास्ते को क्लियर करके और इस रास्ते में है. इस रास्ते में तो वो व्हीकल्स उधर पुलिस लोग स्टॉप कर रहे हैं, इस वजह से इधर कुछ रास्ते में व्हीकल्स नहीं है. देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर रोड है. इस रोड में मैक्सिमम स्पीड हिट कर सकते हैं. देख सकते सब व्हीकल्स सब व्हीकल्स उधर ही जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं. आपने देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इटली का लोग है. ये लोग बोल रहे कि इटली से आया था इधर. आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में गाड़ी में आ जाएगा. देख रहे उधर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया था. और दोनों लोग ये फॉरेन का लोग है. देखो इधर का लोग, ये दोनों में बोल रहे कि इटली का है. ये लोग पूरा इंडिया बाइक से घुमा रहे हैं, मतलब वो जा रहे हैं बाइक में. और उन लोगों के पास सब कुछ है. इधर देख सकते हैं गाड़ी में सब कुछ, टेंट वेंट, जो कुकिंग करने का सामान वामान पूरा है. उन लोगों का यूट्यूब चैनल भी है, ऐसा कुछ बोला था वो लोग. लेकिन मैं टिकटॉक नहीं पूछा था, ट्रैफिक में था, इस वजह से. అక్కడ కనిపిస్తున్నా కదా, ఇందాక చూపించాను కదా, వాళ్ళు వెహికల్ మీద వస్తున్నారు, ఫారెన్ నుంచి వచ్చారనమాట. దే హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇటలీ ఐ గెస్. సో దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా త్రూ ఆన్ బైక్. దే హ్యావింగ్ ఎవ్రీథింగ్, టెంట్ అండ్ లగేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెల్ ప్యాక్డ్ ఆన్ ద బైక్ ఇట్ సెల్ఫ్. మొత్తం బైక్ మీద అన్నీ కట్టు పెట్టారు, థ్రెడ్స్తో అంతే కట్టారన్నమాట, రోప్స్తో. అన్నీ వంట సామాన్లు అన్నీ దాని మీద ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ఇద్దరు, వాళ్ళు ఇటలీ నుంచి వచ్చారన్నారు. వాళ్ళకైతే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందన్నారు, వాళ్ళ పేరు అంత ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు. నేను ట్రాఫిక్లో ఉండడం వల్ల కరెక్ట్గా అడగలేకపోయాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు రోడ్ ఎంత బాగుందో. యూ కెన్ సీ హౌ బ్యూటిఫుల్ దిస్ రోడ్ ఇస్. దిస్ ఇస్ ద నేషనల్ హైవే. దిస్ గోస్ టు ఢిల్లీ, కోల్కతా ఢిల్లీ నేషనల్ హైవే, విచ్ గోస్ త్రూ via Varanasi and Prayagraj as well. The same road goes to Ayodhya as well. But మనం అయోధ్యకి వెళ్ళలేదు, ఇంకా టైం లేకపోవడం వల్ల. We went to Varanasi only. From Varanasi you can go to Ayodhya as well, but
we didn't have that much of time, so I returned from Varanasi only, from Prayagraj only. I thought of going to Ayodhya. This is the second time I'm coming to Varanasi, but I didn't visit Ayodhya. Okay, let's hope I'll visit next time. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎంత రష్ ఉందనేది. ఆల్మోస్ట్ దగ్గర వచ్చాము ప్రయాగ్రాజ్ దగ్గరికి. అసలు చాలా ట్రాఫిక్ ఉందన్నమాట. వీళ్ళందరూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. దగ్గర 20 కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు అనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్ళే దారి అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ప్రయాగ్రాజ్కి వచ్చేసాము. ఇంకా కొత్త 25 కిలోమీటర్స్ మూమెంట్ ఉంది. 25 కిలోमीटर्स ముందు నుంచే ఎంత ट्रैफिक जाम है. यहाँ देख सकते हैं ये पूरा प्रयागराज का रास्ता है. हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए उधर. मतलब 20 किलोमीटर्स के आसपास दूर है. देख सकते हैं 20 किलोमीटर्स के दूर में भी इतना ट्रैफिक है. देख सकते हैं ये बोर्ड है, ये तो देख सकते हैं ये वाला वेलकम बोर्ड है. इधर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स रहेगा. 20 किलोमीटर संगम के दूर में रहेगा. देखते इतना दूर से ट्रैफिक है, इतना दूर से लोग पैदल में जा रहे था. लगभग संगम में जाने तक लगभग 20 किलोमीटर ऐसे आसपास पैदल में जाना पड़ेगा. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాను. ఫస్ట్ వెళ్ళి చూసాను అనమాట. ఫస్ట్ ఏమైనా రూమ్ దొరుకుతాను ట్రై చేశాను. కానీ హెవీ బిజీ ఉండడం వల్ల చాలా కాస్ట్లీ చెప్పారు. సో ఒక డార్మెటరీ లాంటిది ఉంది. అక్కడ డార్మెటరీ లాంటిది తీసుకొని అక్కడ వెహికల్ పార్కింగ్ కూడా ఉందన్నమాట. తక్కువ చెప్పారు, 500 తీసుకున్నాడు. కాకపోతే డార్మెటరీ లా ఉంటుంది, డార్మెటరీ ఉంటుంది. నాకు బైక్ పార్కింగ్ కూడా ఉంది అని అక్కడ తీసుకున్నాను. చూపిస్తాను మీకు అది నెక్స్ట్. అక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ వెళ్ళాలి. చాలా తిరిగాను, మధ్య మధ్యలో తిరిగాను రూమ్ హోటల్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయి అని, కానీ దొరకలేదు. ఇక్కడ ఒకతను ట్రాఫిక్లో వచ్చానమాట. వాళ్ళు అడిగారు నీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందని. సో అతనికి सर्च చేసి ఇచ్చాను. यहाँ देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. लगभग 15 किलोमीटर संगम से दूर है. मतलब आप मेला में जाएंगे तो उधर सब कुछ मिलेगा. सब कुछ मतलब उधर टेंट वेंट रहता है, सब कुछ टेंट सिटी रहता है. लेकिन उतना अंदर जाने में बहुत टाइम लगता है. उधर गाड़ी वाड़ी भी बंद किया था मैं जब गया था. मैं बाहर में आसपास एक डॉर्मेटरी में रहा था. उधर पार्किंग वगैरह था. तो उधर लिया था. उधर पार्किंग वगैरह रख के मैं अगले दिन मॉर्निंग सुबह उठ के गया था. रात में बहुत ठंडा हो गया, लगभग 11 डिग्री से ऐसा हो गया. तो इसलिए मैं रात में नहीं गया. लेकिन बहुत लोग रात में भी संगम में स्नान करने के जा रहे हैं. मेरे को लगा कि बहुत सारा ठंडा है, इतना ठंडा में हम लोग नहीं कर सकते, इससे मैं नहीं गया. मैं सुबह उठ के गया था. अब देख सकते हैं अभी तो ऑलमोस्ट नियर हो रहे हैं हम लोग. मतलब దగ్గరికి వెళ్తాం ఆల్మోస్ట్. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇదంతా ప్రయాగ్రాజ్. ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ చాలామంది ఇక్కడ వీళ్ళు ఉంటారు. అక్కడ బైక్స్ ఉంటాయి, ఆ బైక్స్ మీద డ్రాప్ చేస్తారు వాళ్ళు సంగం దాకా. అక్కడ చాలామంది మోసం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా బెటర్. ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను ఇక్కడ డార్మెటరీ తీసుకొని ఒక బైక్ పార్క్ చేశాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎంతో మంది వెళ్తున్నారు. వీళ్ళు ఇటు వచ్చే వాళ్ళంతా రిటర్న్ వెళ్తారు అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి 30th మార్నింగ్, ఛానల్ 30th మార్నింగ్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి నేను ఉన్న డార్మెటరీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను సంగంకి వెళ్ళడానికి. చాలా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు సంగంకి. నేను మెల్లిమెల్లిగా యాక్చువల్లీ బైక్స్ వెళ్ళనిస్తున్నాను, కానీ నేను మెల్లిమెల్లిగా మధ్య మధ్యలో నుంచి క్లియర్ చేస్తూ వెళ్ళాను. నేను ఆల్మోస్ట్ మేరా వరకు బైక్ తీసుకెళ్ళాను.
ఇక్కడ ఈ ముందు వెహికల్స్ కొన్ని వెహికల్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్తారు. ఒక 5 కిలోమీటర్స్ తీసుకెళ్ళి 500-600 తీసుకుంటారు అన్నమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎంతమంది, అసలు మొత్తం ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారని. ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ मेला వరకు లోపల వరకు बैग తీసుకెళ్ళాను. इधर से जैसे इधर तो बाइक में इधर से लेकर जा रहा हूँ. और जहाँ संगम रहता है ना, संगम तो मतलब उधर पूरा टेंट वेंट सब सेटअप किया था. मैं उधर तक बाइक लेकर गया. उधर से लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा. मतलब वो मेला के अंदर पार्क किया था मैं बाइक लेके. आप देख सकते हैं इतना ट्रैफिक, इतना लोग है, कितना लोग जा रहे हैं. और बहुत लोग था, बहुत लोग, मतलब बहुत लोग. इतना भीड़ था, मतलब बहुत सारा भीड़ था एक्चुअली. आप देख सकते हैं ये सामने बाइक वाला है ना, सामने बाइक वाला भी ले सकते हैं, लेकर जा रहे हैं उधर. वो लोग 500 ऐसे ले रहे हैं 5 किलोमीटर में ऐसा कुछ. तो हमारे पास तो गाड़ी है, लेकिन हम लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं. लेकिन बहुत सारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो क्लियर करना हंसते हंसते करके. आप देख सकते हैं कितना गार्बेज इधर उधर फेंक के यार लोग. थोड़ा गंदा है लेकिन ठीक ठाक है. वो क्लीनर भी है, बहुत लोग हैं. ये छोटा ब्रिज है. ये ब्रिज जाने के बाद और एक ब्रिज आएगा. ये देख सकते हैं ये ब्रिज है. ये ब्रिज क्रॉस करके हम जा सकते, तो जाएगा तो संगम में आएगा, मेला आएगा. ఇక్కడ చూడొచ్చు బ్రిడ్జ్ కింద మొత్తం ఒక టెంట్స్ కనిపిస్తాయి చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్లో దూరంగా టెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. మనం అక్కడికి వెళ్ళాలన్నమాట. टेंट सिटी अना टेंट सिटी अंडी इधे टेंट सिटी बोला ना. टेंट सिटी वो ये मतलब ये ब्रिज के नीचे रहता है. हम लोग जाके सामने जाके ब्रिज पार्क करने के बाद नीचे से आना है, उस तरफ से आने वाला रास्ता है. आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सब कुछ दिख रहा है. इधर टेंट से दिख रहे हैं. ये संगम का एरिया है नीचे. So you can find this on the left side where tents and everything are visible. This is the Mela area. So this is the Mela area. This is near the Sangam. I'll be crossing this bridge, and after crossing this bridge I'll be parking my bike there approx 1 kilometer away. It is just 1 kilometer away and I'll be walking from there. Actually the view at night from this bridge is very good, but I was late and I so couldn't capture that. This is the tent city on the left side under this bridge. ఈ బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళేది అనమాట. ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్ళాక ఈ కింద ఉంటుంది. దెన్ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ పార్క్ చేసి అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక 1 కిలోమీటర్ దూరం. బ్రిడ్జ్ నుంచి చూడొచ్చు, మీకు కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో. ఈ బ్రిడ్జ్ కింద మొత్తం టెంట్స్ అవి ఉన్నాయన్నమాట. ఈ బ్రిడ్జ్ కింద నుంచే వాటర్ ఫ్లో అంత ఉంటుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ పైన ఆర్టిఫిషియల్ ఒకటి బ్రిడ్జ్ కింద అంటే మెయిన్ వాటర్ ఉంటాయి కదా, వాటర్ పైన కూడా ఒక చిన్న ఆర్టిఫిషియల్ అంటే తయారు చేశారు. నేను దీనిలో చూసాను. కొంతమంది బైక్స్ కూడా తీసుకెళ్ళారు, కానీ నేను వెళ్ళినప్పుడు బైక్స్ అలౌ చేయలేదు, ఎందుకంటే చాలామంది జనాలు ఉన్నారు కాబట్టి బైక్స్ అలౌ చేయలేదు. అందుకని అక్కడ చూడండి, అక్కడ కనిపిస్తుంది మొత్తం అంతా టెంట్ సిటీ అనమాట. అందరు సాధువులు అందరూ ఆ టెంట్ సిటీలో ఉన్నారు. సో యూ కెన్ సీ దిస్ దేర్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. This is called as Tent City. See, under this bridge, the Sangam area is there under this bridge. You can see all the tents and everything placed there. So I'll be crossing this bridge and I'll park my bike there, which is approx 1 kilometer away. So after parking there, I'll be going by walk. So you can see there, this is all the tent city which was built by the UP government. You see the facilities were fine, not that very good, but okay, adjustable. Tents and everything were there for sadhus and everything. See, there are so many babas and sadhus in that tents. I'll be showing you that as well in next coming vlogs and videos.
You can see how many people are actually going to there. There was huge crowd when I went on. Actually, I went on January 28, 29, which was Amavasya, one of the important days of. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు. నేను జనవరి 29కి వెళ్ళాను అనమాట. అది అమావాస్య అది ఉంటుంది ఆ రోజు. అప్పుడు చాలామంది అంటే చాలామంది వచ్చారు. అక్కడ చూడొచ్చు, అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడొచ్చు, అక్కడ కనిపిస్తుంది టెంట్ కింద ఆ బ్రిడ్జ్ అంతా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి బైక్స్ మీద వెళ్తున్నారు వీళ్ళంతా డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్తున్నారు అనమాట. అంటే చాలామంది వచ్చారు, చాలా దూరం కాబట్టి చాలామంది అడుగుతున్నాను. నేను నా బైక్ చూసి కూడా అడుగుతాను అక్కడ తీసుకెళ్తామని. నేను అన్నా నేను టూరిస్ట్ బాబాడు, నేను కూడా చూడడానికి వచ్చాను. ఇంకా వాళ్ళు కూడా పర్లేదు తీసుకెళ్ళాను, కానీ మనకు అంత తెలియని కాబట్టి మనం వెళ్ళిపోయాం అన్నమాట. అంటే మనం వెళ్ళడానికి చాలా టైం. అక్కడ కనిపిస్తున్న బ్రిడ్జ్ అది ఆర్టిఫిషియల్ బ్రిడ్జ్ అనమాట, వాటర్ మీద కట్టారు. సో యూ కెన్ సీ దట్ బ్రిడ్జ్ విచ్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ ద వాటర్. There you can see on the left side. I think the vision is not proper, but అక్కడ చూడొచ్చు కింద అక్కడ కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో. అక్కడ కింద వాటర్ పైన బ్రిడ్జ్ కట్టారు అనమాట. అక్కడ నుంచి అంతా చేసినప్పుడు బైక్స్ కూడా రానిచ్చారు, కానీ ఇప్పుడు చాలా రష్ ఉండడం వల్ల బైక్స్ ఏం రానియలేదు. ఇప్పుడు నేను అక్కడ వరకు వెళ్తాను. యాక్చువల్లీ ముందుకెళ్ళి బైక్ పార్క్ చేసి అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తాను మళ్ళీ రివర్స్లో. అక్కడ చూసి ఎంతమంది ఉన్నారు, అక్కడ చూడండి మొత్తం వాటర్ కనిపిస్తున్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్లో. అది ఏరియా అక్కడికి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇక చూడండి వ్యూ ఎంత బాగుంది, అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఎంతమంది జనాలు అంటే అక్కడ కింద అసలు ఇంకా చాలామంది జనాలు. ఆ బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, ఆ బ్రిడ్జ్ నేను క్రాస్ చేసి వెళ్తున్నాను. అక్కడ కింద మీకు మళ్ళీ చిన్న బ్రిడ్జ్ వాటర్ పైన కనిపిస్తుంది కదా, ఆ వాటర్ పైన ఉంది ఇటు సైడ్. అది అక్కడ చూడండి, అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇటు సైడ్ ఏమో సంఘం ఉంటుంది అన్నమాట. సంఘం దగ్గర అందరూ స్నానం చేస్తారు. అటు బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేసి అటు సైడ్ వెళ్ళాలి. మళ్ళీ అటు సైడ్ వాటర్ పై నుంచి వెళ్తే అక్కడ ఈ సాధువులు, నాగ సాధువులు, బాబాలు అందరూ ఉన్న టెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళని కలవాలనుకుంటే అటు సైడ్ క్రాస్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళాలి. అది పీపాపాల్ అనే ఒక ప్లేస్ పెట్టారు, అక్కడ పీపాపాల్ అనే ఒకటి ఉంది. అటు వెళ్తే అది వస్తుంది. ఇటు సైడ్ ఏమో సంగం ఏరియా. ఇది ముందు నేను ఇటు వెళ్ళి స్నానం చేస్తాను. స్నానం చేసిన తర్వాత నడుచుకుంటూ అటు వెళ్ళాను అనమాట. అది కింద బ్రిడ్జ్ అనిపించింది ఇందాక, అక్కడ నుంచి క్రాస్ చేసి వెళ్ళాను. అంటే బైక్ అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు, అంటే పార్క్ చేసి నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది చూడండి, కొత్త నేను ఆ బ్రిడ్జ్ క్లోజ్ చేశారు అటు సైడ్ది. ఇక్కడ చూడొచ్చు. మనం ముందుకు వెళ్తాము, ముందుకెళ్ళి అక్కడ బైక్ పార్క్ చేస్తాను. వీడియో లైక్ చేస్తా, షేర్ చేస్తా, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేశారనుకోండి, లైక్ కామెంట్ షేర్ చేస్తే ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఆల్గరిథం ఒకటి ఉంటుంది, దానికి తెలుస్తుంది అనమాట ఈ వీడియో జనాలు చూస్తున్నారని. అంటే ఎవరైనా చూసి కూడా లైక్ చేయకపోతే అదేంటంటే వేరే వాళ్ళకి అది యూట్యూబ్ ఆల్గరిథం సపోర్ట్ చేయదు. అది ఎంత ఎక్కువ ఎవరైనా లైక్ చేసిన కొద్దీ యూట్యూబ్ ఎక్కువ వేరే వాళ్ళకి చూపిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట మన వీడియోస్. యాక్చువల్లీ మన వీడియోస్ మనం రీసెంట్గానే స్టార్ట్ చేసాము, కొత్తగానే పర్లేదు. అయినా మినిమం ఒక్క వీడియోకి మినిమం 100-100 వ్యూస్ కూడా దాటట్లేదు. పర్లేదు, చూద్దాము, మెల్లిమెల్లిగా వస్తాయి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనకు కూడా కొత్తనే, మనం కూడా కొత్త స్టార్ట్ చేసాము. మనకి ఎడిటింగ్ అంత కరెక్ట్గా రాదు. ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాను. మన దగ్గర ప్రీమియం మనం డబ్బులు పెట్టి చేసేంత లేదు, కానీ జస్ట్ ఫ్రీగా ఉండే వాటిలోనే మనకు ఉన్న వాటిలోనే యూజ్ చేసుకొని చేస్తున్నాను. ఓకే, ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Share to your friends, family and everyone. I think it will give some boost. Okay, anyways, I'll travel and I'll do videos as well. నేను ఎలాగో తిరుగుతాను అటు ఇటు, తర్వాత వీడియో చేస్తాను. ఓకే, చూసి కొంచెం అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మనకు కూడా తెలుస్తుంది, కొంచెం జనాలు చూస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా టెంట్స్ అవి ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ ముందుకెళ్ళి నేను ఒక పెద్ద పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది, ఇక్కడ వచ్చి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశాను కొంచెం. ఇక్కడ చూసి అసలు ఎంత మంచి జనాలు. ఇప్పుడు నేను బైక్లో వచ్చాను కదా, వచ్చే రాస్తా మొత్తం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే మినిమం 20 కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ రావాలన్నమాట.
అంటే ఎవరైనా ఓల్డ్ వాళ్ళు అంటే కష్టమే, అయినా చాలామంది ఓల్డ్ వాళ్ళు కూడా అయినా మెల్లమెల్లగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. ఇంకా డిపెండ్స్ అనమాట ఎవరి ఎంత అని. బైక్స్ అవి తీసుకోవడం కష్టం, ఎందుకంటే హెవీ ట్రాఫిక్ ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ ఇలా చేయట్లేదు. వచ్చిన వాళ్ళు 20 కిలోమీటర్ ఎట్లా నడవాల్సి వస్తుంది మినిమం. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఆ లెఫ్ట్ సైడ్లో పార్కింగ్ ఉందన్నమాట. ఒక బ్రిడ్జ్, చిన్న బ్రిడ్జ్ ఉంది, ఫ్లైఓవర్ కింద నుంచి ఇక్కడ పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి. యాక్చువల్లీ ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఇంకా రైట్ సైడ్ ఒక దారి ఉంది, అటు వెళ్తే కూడా వెళ్ళే ముందు హైవే ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ముందుకెళ్ళి స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి, అక్కడ పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది. ఇందులో నుంచి బైక్ ఎలా చేస్తున్నాయి అనుకో, ఇక్కడ ఎవరిని ఎలా చేయట్లేదు. ఇందులో నుంచి వెళ్తే డైరెక్ట్ సంగంకి అక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు అన్నారు. ఇక్కడ పోలీస్ అతను కూడా ట్రై చేశారు, కానీ పోలీస్ అతను కూడా పంపించలేదు ఇతను. అతను అన్నాడు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు, అటు నుంచే పార్క్ చేసి వెళ్ళిపోవడం. కానీ కొంచెం చూసాను కూడా, కొంచెం చూసి నేను మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్ళానమాట. ముందుకెళ్తే ఇంకొక పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది, అక్కడ పార్క్ చేశాను బైక్ని. చూసాను మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు లోపలికి వెళ్ళొచ్చు అంతవరకు ట్రై చేశాను లోపలికి వెళ్ళడానికి. కానీ ముందు నేను వెళ్ళే కొద్దీ ఒక దగ్గర పోలీసు ఆపాడు అనమాట. ఒక పోలీస్ అతను ఆపాడు, అన్నాడు ఇంకా లోపల వరకు వెళ్ళలేదు, చాలా మంది జనాలు ఉన్నారని. దానికే లైట్ తీసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ చేశాను. రిటర్న్ వచ్చి పార్క్ చేశాను. ఇక్కడ మీకు లైట్స్ వల్ల అనిపిస్తుంది, పెద్ద పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది. ఈ వీడియో ఇంతతో ఎండ్ చేస్తాను. చూసిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి, ఎంత వెళ్తే అంత మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. చూడండి, ఇది పార్కింగ్ ఏరియా. ఇక్కడ నుంచి ముందుకెళ్ళని ట్రై చేశాను, మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి ఇక్కడ పార్క్ చేస్తాను. అక్కడ ముందు ఒక పోలీస్ అతను ఆపుతాడు అనమాట నన్ను. అతను అన్నాడు ఇంకా ముందు వరకు వెళ్ళలేదు, చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది, అంటే చాలా మంది జనాలు ఉన్నారు అని. కానీ ఓకే పర్లేదని చెప్పి ఇంకా మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసి అక్కడ పార్క్ చేశాను. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో మొత్తం చూపిస్తాను, మొత్తం అక్కడ సాధువులు ఉండేవి, అక్కడ ఏమేమి జరుగుతున్నాయని. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మనం మీరాకు లోపలికి రీచ్ అయిపోయాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పటివరకు అయితే మనకు ఒక 55 మెంబర్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 20th ఫిబ్రవరి. చూద్దాం, చూసాలు కూడా షేర్ చేస్తారనుకుంటున్నాను, లైక్ చేస్తారనుకుంటున్నాను, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. పర్లేదు, ఇట్స్ స్టిల్ ఎర్లీ డేస్. మనం ఎలాగో ట్రావెల్ చేస్తాము, మనకి ఎలాగో హాబీ కాబట్టి పర్లేదు, ఏదో ఎడిట్ చేసి పెడతాను. నాకు కూడా మెమరీలో ఉంటాయి, ఇంకొక 5-6 years అది చూసుకున్నప్పుడు కూడా. చూడండి, బ్రిడ్జ్ పైన ఎంతమంది జనాలు వెళ్తున్నారు. అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఆ బ్రిడ్జ్ కింద ఒక పోలీస్ అతను ఉన్నాడు, అతను ఆపాడు అనమాట. కానీ ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ కింద పెయింటింగ్స్ చాలా బాగా చేశారు. ఓకే, ఈ వీడియో ఇంకా ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తాను మోస్ట్లీ. ఇక్కడ ముందు వెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తాను అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పెయింటింగ్స్ చాలా బాగా చేశారు. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి ఇప్పుడు అన్ని ఫొటోస్ తీశాను. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎంట్రీ అనమాట. నేను మ్యాక్సిమం లోపలికి వెళ్ళి ట్రై చేసాను. ఇక్కడ పోలీస్ అతను ఉన్నాడు, అక్కడ పోలీస్ అతను ఆపాడు నన్ను. ఇంకా లోపల వరకు వెహికల్స్ వెళ్ళామని చెప్పాడు. ఒక వెహికల్, పోలీస్ వెహికల్ వెళ్తుంది. ఇంకే పర్లేదు, నేను వెళ్ళాను రిటర్న్. రిటర్న్ పార్క్ చేశాను. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంకా మన ఇంపార్టెంట్ వస్తాయి అన్నమాట. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మనం కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తున్నాము, మనకి హాస్పిటల్ వర్క్ చేస్తాం, టైం ఉండదు. ప్లస్ అయినా కూడా టైం ఉన్నప్పుడల్లా వీడియోస్ ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి రిటర్న్ పార్క్ చేస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను, నెక్స్ట్ వ్లాగ్తో కలుస్తాను. Until then, bye bye, tata, take care, see you. Please like, share and subscribe. Adios, bye.